these kind of programs always possible. I would like to extend my heartfelt welcome to our beloved Dr. Varalakshmi ma'am to give the welcome for the program and to conduct the program as well. It is with immense pleasure that I extend a special and warm welcome to our chief guest, Dr. K. Jayanti Rani, Assistant Professor, Department of Psychology, Etheridge College for Women, Chennai. Madam, we are truly honored to have you with us today. Your experience and expertise in the field of psychology will undoubtedly inspire and enlighten our students. So in the fast changing world, mental wellness அப்படின்னா என்னன்னு புரியுது எல்லாருக்கும்? மேடம் பேசி முடிச்சோன்னா ஃபுல்லாக புரிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். So after that you can transform yourself. So it has become, that is, the mental wellness has become an essential aspect of our lives. அதாவது இது வந்து உங்களை மட்டும் நான் சொல்ல, even for the adults, even for everybody in the society, because இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதே பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்குது. Especially in this today's fast-paced, high-pressure world. Young people like you all, they face multiple layers of challenges like academic stress, emotional struggles, gender-related issues, identity formation. Surya, Vijay, அவங்க identity, Rajini, Kamalலாம் create பண்ணிட்டாங்க. When you people are going to create your own identity, ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லலாம்னு நினச்சேன். இந்த ஃபோனை வச்சுட்டு எப்போவுமே செல்ஃபின்னு எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க. அந்த செல்ஃபியை வந்து பிரிண்ட்டும் போடுறது இல்லை. இப்போ மெமரி ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா டெலிட் பண்ணிட்டு போயிடுறீங்க இல்லையா? நம்ம ஃபோட்டோவை நம்மளே வச்சுக்கிறதுல என்ன ஒரு ஆனந்தம்னு எனக்கு தெரியல. ஓகே, வென் யூ பீப்புள் ஹேவ் டன் சம்திங் ஃபார் த சொசைட்டி, உங்கள் ஃபோட்டோவை எத்தனை பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க. தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் கொஞ்சம் அந்த செல்ஃபி கல்ச்சரை வந்து கொஞ்சம் உங்களிருந்தே வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள். யூ வில் ஹாவ் மோர் டைம், யூ கேன் சேவ் யுவர் டைம். இதை நான் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ இன் சச் அ கான்டெக்ஸ்ட், the opening conversations on mental health is not just important but absolutely very necessary. So through this program, the committee aimed to create awareness, reduce the stigma, foster sensitivity towards gender and psychological needs, and highlight the importance of seeking help and offering support. I take this moment to welcome our distinguished committee members, Dr. Varalakshmi Anandakumar ma'am, and myself, Dr. Ishwari Ramesh of the Department of Economics, our Dr. P. Shobharani, and Dr. V. Sujita. She is also outside along for the government program, whose committed efforts have made this program possible. Finally, I extend my warm welcome to all the faculty members, students, and participants gathered here today. Your presence shows your interest and commitment to understanding mental wellness and contributing to a healthier campus environment. நாங்கள் உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது உங்கள் மார்க் டிகிரிலாம் கிடையாது. absolute discipline, that self discipline is very important. அதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். அது வந்துட்டாலே எல்லாமே வந்துடும். கொஞ்சம் தயவு செய்து கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி கொஞ்சம் எவ்ரி டே ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் திங்க், பிகாஸ் லைஃப் இஸ் யோர்ஸ். ஒன்ஸ் அகெயின் a heartfelt welcome to everyone. Let us engage, learn and take meaningful insights from today's session. Thank you very much. Now I request Dr. Varalakshmi Anandakumar ma'am to give the welcome address. But there are two things which always have made a very big impact on me. One is WhatsApp. கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ சர்க்குலேட் ஆகும்.
அந்த சர்க்கிள் எவ்வளோ பேர் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க எனக்கு தெரியல. அதில் இட் இஸ் அ ஹியூஜ் ஃபேமிலி. I think about 6 people. All the 6 people are sleeping on the same bed. அந்த பெட்டு ஒரு கால் உடைஞ்சிருக்கு. You see that? And then on that, அந்த 6 நபர் மேலேயே ஒரு நாய், பூனை, கோழி அத்தனையும் இருக்கு. அந்த சீலிங் எல்லாம் ஓட்டை. I think maybe மழை விழுது ஞாபகம் இல்லை. ஆனால் all of them are sleeping with a broad smile, very deep sleep. I don't know how many of you have seen it. Have you seen this? ஆமாம், நீங்களாம் இன்ஸ்டாகிராம். நாங்கள் இன்னும் அந்த ப்ரமோஷன் சாரி யூ ஷுட் இது இன்ஸ்டாகிராமில் யாராவது போட்டாக்கா நல்லா ஐயோ இன்ஸ்டாகிராம் போட்டுருக்காங்க. Second thing I always think now, French teacher, almost all my second years are sitting here, right? France is super power இல்லையா? அம்மா அது ஒரு 7 நாடா ரிச் கண்ட்ரியா? Rich country. Super power, very very rich. ஆனால் French are supposed to be one of the major takers of antidepressant drugs. Your material goods. அந்த விதின் வரதுக்கு தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். நல்லா சம்பாதிச்சோம்னா we have a nice place, we will be happy. We have nice clothes, we will be happy. We will be highly educated, we will be happy. We will have a beautiful environment, we will be happy. We will have a nice home theater, we will be happy. Not at all. And the happiness தான் more and more we find it is lacking. நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் செல்ஃபோன் பார்த்து ஸ்மைலிங் செல்ஃபி இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து ரீல்ஸு ஆல் தீஸ் திங்ஸ் தே ஆர் ஜஸ்ட் நாட். ஐ திங்க் மேபி ஐ ஹேவ் நோ ரைட் டு சே மேடம் இஸ் கோயிங் டு டாக், ஐ ஹேவ் நோ ரைட் டு டேக் தட் மைக் ஃபார் திஸ், பட் இட் ஜஸ்ட் ஷோஸ் தட் நமக்குள்ளே ஏதோ ஒரு இன்னாடிக்வசி இருக்குது. அதனால தான் நம்ம எவ்வளவோ ஜாஸ்தி எங்கள் காலத்துலாம் இப்படியெல்லாம் நிற்கலை. So much, let me say, unrest. நமக்குள்ளேயே ஒரு அசாந்தி இருக்கு. Because there is no mental well-being. அந்த வகையில் I am so happy that this program has been put up, and I should give very very sincere on behalf of our principal madam. வர முடியாததுனால நான் இருக்கிறேன். Of course I am also a committee member. Very very sincere thanks and warm welcome to our chief guest, Dr. Jayant Rana. அப்படியும் நம்ம எக்ராஜ் காலேஜ் நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஒர்க் லோடு இருக்குது நமக்கெல்லாம் இங்கே. ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டெஃபினெட்லி as staff, in spite of that, she has taken the time and she can be one of the best persons to be sitting there, because she was நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன், she does counseling also. கவுன்சிலிங்னா உங்கள் MBBS BDS கவுன்சிலிங் இல்லை, this is the most important counseling. அதே தான் உங்கள் மென்டல் ஹெல்த் சரியா இல்லைன்னா நீங்கள் எதிர்த்து dressed in gold from top to bottom, nothing. அதுக்கு நம்ம சேர்ந்து மாட்டிட்டு we can walk with a smile on our face. So very sincere thanks madam for having come. I also want to thank Rasya and welcome her for having put up this and organized this. Our Dr. Shobha, who I think is everybody's favorite. எல்லாரும் அந்த குரூப் நிச்சயமா எல்லாரும் போயிருக்கோம். Physical health, exactly, the mental and the physical, and her assistant, Ms. Pandicherry. I welcome all the HODs and all the faculty who have come. And of course, dear students, please don't lose this opportunity. I was talking to madam, she said she would also want to make it interactive. அதனால நீங்க மனசை திறந்து whatever you want, you can ask her. Yes, madam? And I think this will be one of the most valuable sessions. Maybe you are not going to write an exam, but you are going to write a very big mental exam, and I hope to come out of it with flying colors. So these not so few words. I welcome you all and thank you. Thank you, ma'am. Now I request Dr. Varalakshmi ma'am to honor our guest.
So it's time to introduce our chief guest to you all. Dr. K. Jayanti Rani is a psychologist who completed a post-graduation in psychology from Bharatiya University, Coimbatore, and earned her PhD from Avinashi Lingam Institute for Higher Education for Women. She began her career as a lecturer in Avinashi Lingam and moved on to work as a counselor in SRM University, Chennai for a period of 5 years. She switched over to career in teaching since she joined Department of Psychology at Ethridge College for Women during the year 2006. So நான் Ethridge Collegeல work பண்ணியிருந்தேன் control of examination அப்போ மேடம் அங்கே தான் இருந்தாங்க. So I know her for the past 20 years. She has more than a decade and a half of teaching experience. Her area of expertise includes counseling psychology, social psychology, development psychology, and research. She has organized many seminars and conferences and presented research papers in many national and international conferences. She has also published research papers. She has given invited talks, shared her expertise in many institutions, including the Department of Fisheries, Department of Economics, Anna Institute of Management, University of Madras, MS University, Tamil Nadu Veterinary University as well. She has given invited talks in many forums, appeared in the TV shows to create awareness to the general public on mental health. She has written a course material for various courses offered in many universities through the distance education mode. She has also served as an expert in the Board of Studies in various educational institutes for curriculum development. And Madam has received the Psychometric Educational Services Award in 2007 for contributions to human resource development from GCC Trust, Pondicherry. She has also received the Carl Rogers Excellent Award in the field of psychology during the year August 2021. She is also at Educational and Psychological Research Center, Madurai. And more than all these things, she has authored a book in Tamil on stress management titled Innisai Meetu Manadu. Another title, Innisai Meetu Manadu, published by the New Century Book House. She has also involved extensively in community extension services and had developed a training module for training police officers of Tamil Nadu government and ran pilot training for 5 batches of policemen during February to March 2023. It's a wonderful record of her career. So policemen training பண்றாங்க. So it is very easy for her to train you all. Please make use of this opportunity and I request Madam Jayanti Rani to come and give her special address to you all. Please make use of it. Great. Okay. So, மேடம் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் நேற்று மதியானம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி காலையில் உங்கள் முன்னாடி நிற்கிறேன். அண்ட் ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஐ கிராப் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் எப்பவுமே இளைஞர்கள் குறிப்பாக இளம் பெண்கள் விளையாடுறதுனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ 20-25 வருஷங்களுக்கு மேலே உங்கள் மாதிரி யங்ஸ்டர்ஸ் கூட தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் எனக்கும் 2 பெண் குழந்தைகள். ஸோ அவங்க வாசித்ததில் டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜி என்னோட ஸ்பெஷலைசேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன். அப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த ஃபர்ஸ்ட் நன்றி. ஸோ ஐ தேங்க் பிரின்சிபல் டாக்டர் உமா மகேஸ்வரி, Dr. Varalakshmi Anandkumar, who is here and has beautifully set the stage. நான் என்ன பேச போகிறேன்னா இன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு அடித்தளம் எனக்கு நல்லா கன்வீனியண்ட்டாக அமைச்சு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதை நான் டச் பண்ண போகிறேன் என் பேஜில். மேடம் சொன்ன மாதிரி நானே பேசிட்டு இருக்கிறதுல பிரயோஜனம் இருக்காது.
ஸோ ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ, நீங்கள் எல்லாருமே என்னோட இன்னைக்கு பேசணுன்றதை நான் எதிர்பார்க்கிறேன். அட்லீஸ்ட் உங்களுடைய ப்ராப்ளம்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஃபியூ ஆஃப் யூ உங்கள் மனசில் இருக்கிற விஷயங்களை நீங்கள் என்கிட்ட பேசினா அதற்கு நான் விளக்கம் கொடுக்கும்போது உங்களுடைய டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை ஆகும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ மேடம் ஃபார் தேட். அண்ட் ஐ தேங்க் ஆல் த கமிட்டி மெம்பர்ஸ், அதர் கமிட்டி மெம்பர்ஸ். இங்கே டாக்டர் ஷோபா ராணி மேடம் இருக்காங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி உங்கள் உடல் நலத்தை ஓகே. ஸோ எதுக்காக இந்த கேள்வி? நல்லா தூங்குறோம், நல்லா சாப்பிட்றோன்னா அது நல்ல மனநலத்தோட அடையாளம். மென்டல் வெல்னஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. மென்டல் வெல்னஸ் அப்படின்னா ஒன்றோட மனநலனோட இருக்கிறது. மனநலன் பற்றி ஒரு திருக்குறள் யாருக்கா தெரியுமா? மனநலம் மண்ணுயிருக்கு ஸ்கூலோட போச்சா, பரிச்சை எடுத்து அதோட மறந்துடுறதா? மனநலம் யாருக்குமே தெரியல. மனநலம் மண்ணுயிருக்கு ஆக்கம் கேட்டதுல சாரி. சரி, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு மனநலத்தோட இருக்கிறது நமக்கு மட்டும் இல்லை, நம்ம கம்யூனிட்டிக்கும் நல்லது. நீங்க மனநலத்தோட இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, கம்யூனிட்டிக்கும் நல்லது இல்லையா? ஓகே. ஸோ லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் வேர். ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்லேருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன். டாக்டர் ஷோபா ராணி மேடம் இங்கே இருக்காங்க. என்னோட பேரையும் பார்த்து ஷேர் பண்ணுறாங்க, என்னோட வேலையும் பார்த்து ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ நல்லா சாப்பிடல, நல்லா தூங்கலை அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு ரீசன் வந்து நான் நல்ல மனநலத்தோட இல்லைன்னு அர்த்தம். அல்லது நீங்கள் நல்ல மனநலத்தோட இருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் சரியாக தூங்கலை, சரியாக சாப்பிடலைன்னா கொஞ்ச நாள் என்னாகும், உங்கள் மனநலம் பாதிக்கப்படும் இல்லையா? அதுக்கு முக்கியமான இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே அதை பண்ணாதீங்க. ஓகே, இப்போ கூட என்னோட ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, நான் பேசக்கூடிய உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, கம்யூனிட்டிக்கும் நல்லது இல்லையா? ஸோ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர். ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்லேருந்தே ஆரம்பிக்கிறேன். டாக்டர் ஷோபா ராணி மேடம் இங்கே இருக்காங்க. என்னோட பேரையும் பார்த்து ஷேர் பண்ணுறாங்க, என்னோட வேலையையும் பார்த்து ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ நல்லா சாப்பிடல, நல்லா தூங்கலை அப்படின்னாக்கா அதுக்கு ஒரு ரீசன் வந்து நான் நல்ல மனநலத்தோட இல்லைன்னு. அல்லது நீங்கள் நல்ல மனநலத்தோட இருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் சரியா
2 வாரம் போடணும். அதை வந்து 15 நிமிஷம் ஆக்கணும். இன்னொரு 2 வாரம் போட்டு அது 20 நிமிஷம் ஆக்கணும். ஓகேவா? அப்படியே நீங்கள் பண்ணி பயிற்சி பண்ணி ஒரு 15லேருந்து அரை மணி நேரம், 15 நிமிஷத்துலேருந்து அரை மணி நேரம் மேக்ஸிமம் எக்ஸசைஸ் பண்ணினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உடல்நலத்தோடு இருப்பீங்க, மனநலத்தோடு இருப்பீங்க. அது எப்படி எக்ஸசைஸ் பண்ணால் மனநலத்தோடு இருக்கும்? ஏன்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட மூளையில நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லி நம்ம மனநலத்தை காக்கிறதோட எங்கேருந்து தொடங்குது நம்ம மனநலம்னா நம்ம மூளை. எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்ம மூளையில என்டார்ஃபின் அப்படின்னு ஒரு சுரப்பி வேலை செய்யுது. ஒரு சுரப்பி சுரக்குது. அது வந்து நேச்சுரல் பெயின் கில்லர், நேச்சுரலாக நம்ம சந்தோஷமாக வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது. ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபிசிக்கலாகவும் ஃபிட்டாக இருப்பீங்க, ஆரோக்கியமாக இருப்பீங்க, அழகாக இருப்பீங்க, மனநலத்தோடு இருப்பீங்க. ஸோ பண்ணலாமா? ஸோ மது குடிக்கிறது, சிகரெட் குடிக்கிறதுன்னு ஆரம்பித்தோம். அதுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்னா, அது வந்து நம்ம ரிஸ்கில் எப்படி தருதோ அதே மாதிரி நான் இன்னைக்கு ஹெல்த்தியாக தான் இருக்கேன். இன்னைக்கு நான் ப்ளீஸ் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். எல்லாரும் கண்ணை மூடுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் 2 பேர் ஏன் மற்றவங்க கண்ணை மூடிட்டீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நான் சொல்ற வரைக்கும் அமைதியாக இருங்க. கண்ணு திறக்காதீங்க. உங்கள் மைண்டில் என்ன ஓடுதுன்னு சொல்லுங்க. Just observe your thoughts. எத்தனை எண்ணங்கள் நம்ம மனசுல ஓடுச்சு? யாருக்காவது இந்த ஒரு நிமிஷம் என் மைண்ட்ல தாட்ஸே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை இருந்துச்சா? தாட்ஸே இல்லை, அதை பற்றி யோசிக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். எத்தனை பேருக்கு ஒரு 6-7 தாட்ஸ் வருது பாத்தீங்களா? ஒரு 6-7 தாட்ஸ். 4 தாட்ஸ்
சேர்ந்ததாவது அந்த வாசம். அது ஒரு பிரத்யேகமாக நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மெல். இது பக்கத்தில் பண்ணி நம்மளோட ஸ்மெல்லாம் அது இந்த இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம நாள் வந்து எவ்வளோ பரபரப்பாக இருந்தாலும் ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் டீப் பிரீத்திங் அண்ட் பிரீத்திங் அவுட் அதை வந்து ரிலாக்ஸாக வச்சுக்கோம். அண்ட் மற்றவங்க நம்மகிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்களோ இல்லையோ, நம்ம வந்து நம்மகிட்ட என்னால் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஹேண்டில் பண்ணவே முடியலை, கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னா ஓகே, தினமும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு 24 மணி நேரமும் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா அது டிஸ்ட்ரெஸ். ரெண்டாவது என்னது டிஸ்ஃபங்க்ஷன். காலையிலேருந்து மாலை வரை அல்லது இரவு வரை நான் நல்லபடியாக ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கேன். ஒவ்வொரு நாளும் அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே நைட்டு தூங்குறதுக்கு இப்போ டீனேஜர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பாசிவ் அக்ரேஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. லைக் யாராவது நம்ம கிட்ட ஏதாவது திட்டுறாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை ரொம்ப நேரம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்காம டக்குன்னு மற்றவங்கள்ட்ட காமிச்சிடணும் அப்படின்னு இருக்கும். அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? எல்லா எமோஷன்ஸுமே தேவையானது. நேர்மறை எமோஷன்ஸ் மட்டும்தான் தேவையானது இல்லை. நம்ம எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும், எப்பவுமே நம்பிக்கையோடு இருக்கணும், எப்பவுமே ஜாலியாக சிறப்பாக இருக்கணும். நல்லது அப்படி இருக்க முடிஞ்சா நல்லது, ஆனால் அப்படி இருக்க முடியாது. ஏன்னா நம்ம தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஓகே, எல்லா எமோஷன்ஸும் நல்லது. எல்லா எமோஷன்ஸுக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்குது. அவங்க ஆன்சர் போட்டு கேட்குறாங்க. ஃபியர் ஒரு எமோஷன் இருக்குது, ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஸ்ட்ராங் எமோஷன்ஸ். பயம் இல்லாதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? எனக்கு பயமே கிடையாது. யாரும் வந்து தைரியசாலி ஜான்சிராணி பேரு கேட்கல. கோபிகா கோபிகா அங்கே ஓகே